بسم الله الرحمن الرحيم كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق۔ ہرگز نہیں وہ وقت یاد کرو جب جان ہنسلیوں تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کون ہے دم کرنے والا، اور وہ یقین کر لے گا کہ یہ جدائی ہے، اور پنڈلی پنڈلی کے ساتھ لپٹ جائے گی، اور اس دن تیرے رب کی ہی طرف روانگی ہے۔ اس آیت کریمہ کے ابتدائی حصوں کو ہم نے کل کے درس میں بیان کیا تھا۔ مزید یہ جو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، پنڈلی پنڈلی کے ساتھ لپٹ جائے گی، اس سے مراد کیا ہے؟ مفسرین کے کئی اقوال اس حوالے سے کہ پنڈلی کا پنڈلی سے ملنا کیا ہے۔ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ پنڈلی کا پنڈلی سے ملنا دراصل یہ استعارہ ہے یا تشبیہ ہے دنیا اور آخرت سے۔ پنڈلی پنڈلی سے مل جائے گی یعنی یہ دنیا آخرت سے مل جائے گی اور بندہ اپنے رب کے حضور حاضر ہو جائے گا۔ اور فرمایا کہ یہ دنیا کا آخری دن ہوتا ہے اور آخرت کا پہلا دن ہوتا ہے، جس سے سختی اور سخت ہو جاتی ہے مگر جس پر اللہ رب العالمین اپنا فضل فرمائے۔ حسن بصری رحمہ اللہ اس کا مقصد بیان فرماتے وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، فرمایا اس سے خود مرنے والے کی بے قراری اور شدت درد سے پاؤں پر پاؤں کا چڑھ جانا، تکلیف کی وجہ کر پیروں پر پیروں کا چڑھ جانا۔ اور آپ دیکھتے ہیں جب کسی چیز کی اذیت ہو تو بندہ بستر پر اپنے پیروں کو رگڑ رہا ہوتا ہے، یہ اس کیفیت کو بیان کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ جناب حضور مولا کائنات فرماتے ہیں لوگوں اللہ سے شہادت کی دعا مانگو، کیونکہ اگر شہادت نہیں ملے گی تو بستر مرگ پر ایڑیاں رگڑ کر مرو گے، یہ وہی معاملہ ہے۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، پنڈلی پنڈلی کے ساتھ لپٹ جائے گی، اور وہ موت کی سختی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بالتفصیل بیان کیا۔ چنانچہ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ جناب سرکار بغداد حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب لوگوں کے کہنے پر ایک مردے کو زندہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ اپنا حال بیان کرو۔ کہنے لگا حضور میں حضرت دانیال علیہ السلام کی امت میں ہوں، ان پر ایمان لایا تھا اور میں انہی کی امت پہ ہی مرا تھا۔ حضور کیا قیامت قائم ہوگا؟ نہیں، قیامت نہیں قائم ہوئی ہے، اسلام کی حقانیت کے لیے تمہیں زندہ کیا ہے۔ تو کہا حضور مجھ پر ایک کرم کیجئے، رحم کیجئے کہ مجھے دوبارہ سے ہی اسی قبر میں جانے دیجئے، اور اللہ سے دعا کیجئے کہ مجھ پر دوبارہ وہ نزع کی کیفیت طاری نہ ہو کہ جن کیفیات سے میں گزرا ہوں۔ سرکار غوث پاک نے تفصیل پوچھی تو عرض کرنے لگا حضور وہ جو برسوں نہیں صدیوں پہلے جو میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی امت میں وصال کیا، اور اس وقت جو مجھ پر نزع کی تکلیف ہوئی اس کے درد، اس کی تکلیف اور اس کی اذیت ابھی تک میں اپنے بدن میں محسوس کر رہا ہوں صدیاں گزرنے کے بعد۔ اور ایک روایت کا مفہوم ہے کہ بندہ جب قیامت کے دن بھی اٹھے گا تو ابھی وہ اس درد کو محسوس کر رہا ہوگا اور اس کو نزع کے وقت دیا گیا ہوگا، نزع کے جھٹکوں کے تکلیف وہ قیامت میں بھی محسوس کر رہا ہوگا، ان اذیتوں اور ان تکلیفوں کا وہ ادراک رکھتا ہوگا۔ پھر ایسے ہی فرمایا گیا کہ جب غسال مردے کو غسل دیتا ہے تو مردہ اس غسال سے کہتا ہے زبان حال سے کہ ذرا آہستہ کرو، نزع کے جھٹکوں کی وجہ کر میرے بدن کا ایک ایک رواں درد کر رہا ہے۔ فرمایا گیا کہ اگر مردے کے اوپر ایک مکھی بھی آ کر بیٹھے تو وہ بھی اس کو بوجھ تصور کرتا ہے، کیونکہ نزع کے جھٹکوں کی وجہ کر اس کا بدن اتنی تکلیف کا شکار ہوتا ہے۔ یہ پوری وہ کیفیت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ ہم نے کل بتایا اللہ تعالیٰ نے اس میں دو طرح کے چیلنجز بیان کیے۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے قیامت کا انکار کیا، اللہ ان سے فرماتا ہے کہ موت کو ٹال کر کے دکھاؤ، اور دوسرا ہم لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں پڑے ہیں، رمضان جانے کے بعد مسجدوں کو ویران کر دیا، قرآن سے دور ہو گئے، اور ایسا لگتا ہے کہ رمضان نہیں گیا، ہم پر سے احکام شریعت، احکام اسلام اور فرامین خدا و مصطفیٰ اٹھا لیے گئے، ہر ایک بے باک، آزاد، شتر بے مہار ہے۔ ان کو بتایا جا رہا وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، وہ سمجھ جائے گا یہ جدائی کا وقت ہے۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، جب پنڈلی کے ساتھ پنڈلی کو ملا دیا جائے گا۔ اور اسی بات کو جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے پتہ لگتا ہے کہ بندے کو صرف موت کے وقت یہ احساس نہیں ہوتا کہ بس میں جانے والا ہوں، یعنی مرتے وقت تو پتہ لگ جاتا ہے جب فرشتے آگے گھیرتے ہیں، چاروں طرف سے بیٹھ جاتے ہیں اور فرشتے ہم کلام ہوتے ہیں، وہ عجیب و غریب مخلوق کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ تو حقیقت ہے کہ اس وقت تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ وقت آ گیا ہے جب مجھے اب اللہ کے حضور حاضری دینی ہے۔ اور فرمایا گیا جب وہ جو وقت کہا نا کہ جب سورج مغرب سے نکلے تو توبہ قبول نہیں ہوتی، ایسے ہی جس وقت بندہ فرشتوں کو دیکھ لے اور اب اس پر نزع کی کیفیات طاری ہونے والی ہیں، اس وقت کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی،
اس سے پہلے پہلے توبہ کیجئے. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ جو کیفیات طاری ہوتی ہیں ان میں لمبا ٹائم نہیں لگتا. جس کو وقت مل گیا اس کو مل گیا, ورنہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اچانک سے یہ کیفیات آتی ہیں. ڈمپر کے نیچے آنے والوں پر اچانک یہ کیفیات آئی تھی, کبھی کبھار اچانک. کئی ایسی ویڈیو میری نظر سے گزری, فٹ بال کھیلتے کھیلتے ایک بندے پر نظر آ گئی. کئی لوگ ایسے قرآن پڑھتے پڑھتے نظر آ گئی. کئی ایسے ہیں جو نعت پڑھتے پڑھتے نظر کی کیفیت طاری ہو گئی. تو جس وقت جو کیفیات یعنی اچانک سے جب موت کی کیفیت طاری ہوتی ہے پھر وہ توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. توبہ اس سے پہلے پہلے, جب غرغرہ بولے اس سے پہلے پہلے توبہ. تو بندے کو زندگی میں بھی اس کا ادراک کیسے ہوتا ہے کہ میری موت آنے والی ہے, مجھے کیسے پتہ لگے گا میری موت آ رہی ہے. ہمارے یہاں ایک چیز مشہور ہے لوگوں میں کہ بندے کو پہلے سے ہی نا اس بات کا پتہ لگ جانا ہے کہ مرنے والا ہے. اگر پتہ لگ جاتا, یعنی جو بالکل یعنی صراحتاً جس کو ہم کہیں پتہ لگ جاتا, تو پھر سزائے موت پانے والا اور جس کو سزائے موت دی جانے والی ہو, اس قیدی میں اور ہم میں زمین آسمان کا فرق ہے یا نہیں ہے. اگر آج صبح کسی کو 4 بجے سزائے موت دی گئی ہوگی تو گزشتہ رات اس کی کیسے گزری ہوگی؟ سوتے ہوئے, ٹی وی دیکھتے ہوئے, فلمیں دیکھتے ہوئے, گانے سنتے ہوئے, کیا کرتے ہوئے, آپ سمجھ سکتے ہیں. وہ جیسا بھی ہوگا, جتنا بڑا پاپی ہو, گناہگار ہو, وہ اس وقت اللہ سے رجوع کر رہا ہوگا. وہ آخری لمحات میں اپنے رب کی طرف ہوگا اور رب کو منانے اور رب کو راضی کرنے کے لگا ہوگا. لیکن ہماری کیفیات کیا ہے؟ سزائے موت پانے والے قیدی کو تو یہ پتا ہوتا ہے کہ 4 بجے پھانسی دی جائے گی. ہمیں تو یہ پتا بھی نہیں تھا کہ 4 بجے کے 3 بجے, 5 بجے کے 10 بجے کون سا وقت ہمارا ہے. تو یہ تو نہیں ہے, یہ تو بات ہمارے یہاں غلط ہے کہ جی مرنے والے کو آگہی ہو گئی جب ہی وہ یہ بات کر رہا تھا. اب جیسے میں کہوں کہ یار دیکھو موت قریب آ رہی ہے, ہو سکتا ہے بندہ 10 بجے مر جائے. اب 10 بجے میں ہی روح نکل جائے تو آپ کے نزدیک تو میں ولی بن گیا کہ یار شاہ صاحب نے پہلے ہی بتا دیا 10 بجے جاؤں گا. یہ آگہی نہیں. اللہ کے ولیوں کو ادراک ہو جاتا ہے, اللہ کے ولیوں کو پتہ لگ جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اسے اس بات کی خبر دے دے کہ اس کا وقت اجل آ گیا ہے, وقت رخصت آ گیا ہے. لیکن یہ جو ہمارے عام کانسیپٹ ہے یہ آگہی نہیں ہوتی. ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے اشارہ ملتا ہے. جیسے جناب یعقوب علیہ السلام نے اللہ کے فرشتے جناب اسرائیل علیہ السلام سے عرض کی تھی, ایک مرتبہ ملاقات کے لیے آئے تو آپ نے فرمایا کیا ہوا, روح نکالنے آئے؟ کہ نہیں حضور ملاقات کے لیے آیا ہوں. کہا اچھا پھر ایسا کیجئے کہ جب روح نکالنے آنا ہو نا اس سے پہلے مجھے انفارم کیجئے گا, مجھے بتا دیجئے گا کہ آپ آنے والے, تاکہ میں تیاری کر لوں. یہ اللہ کے نبی کی عاجزی ہے, ورنہ ان کی تو ہر وقت تیاری ہے. یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے صدقے اللہ دوسروں کو بخشتا ہے, جن کے وسیلے سے اللہ ہماری دعائیں قبول کرتا ہے. یہ تو اللہ کے مقربین ہیں, محبوبین ہیں, لیکن عبادتوں کا جذبہ. جیسے صحابی رسول ہیں, جب ان کو پتہ لگا کہ میری وصال کا وقت, موت کا وقت قریب آ گیا ہے, تو فوراً رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ جلدی سے ایسا عمل بتائیے جس سے میری نیکیاں تیزی سے بڑھنا شروع ہو جائیں. حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن گواہی دے رہا, اولئک هم الراشدون, یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں, یہ کامیاب لوگ ہیں. اس کے باوجود کہتے ہیں عمل بتائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ علم دین کی محفل ہو رہی, وہاں جا کے بیٹھو, دین سیکھنا شروع کر دو. علماء نے لکھا ہے کہ اگر علم دین سے بڑھ کر کے بھی کوئی ایسا عمل ہوتا کہ جس سے نیکیاں اس سے زیادہ تیزی سے بڑھتی, تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس عمل کی طرف ہدایت کرتے اور اس عمل کی ترغیب دلاتے. تو پتہ لگا علم دین کے محفل میں بیٹھنا تمام تر اعمال سے زیادہ تیزی سے نیکیوں کو بڑھاتا ہے. لیکن فرائض و واجبات کے بعد وہ وہی والی بات ہے, جاب کرے نہیں, اوور ٹائم لینے کے لیے آ جائے تو نہیں ملے گا, پہلے نوکری کرنی پڑے گی, تو پہلے فرائض و واجبات بڑھے گا, پھر نوافل اور مستحبات پر اس کو اجر ملے گا. تو چنانچہ جناب یعقوب علیہ السلام تشریف لائے. کہا حضور وہ کیسے آنا ہوا؟ کہا روح نکالنے آؤں. آپ سے میں نے کہا تھا کہ مجھے بتا دیجئے گا. کہا حضور میں نے بتایا تو تھا آپ کو آنے سے پہلے. کہا نہیں مجھے تو نہیں بتایا. کہا میں نے آنے سے پہلے چند قاصد بھیجے ہیں جو میں ہر کسی کے پاس بھیجتا ہوں. کہا وہ کیا؟ کہا یہ آپ کی داڑھی کے سفید بال, یہ موت کا قاصد تو ہے. یہ سماعت کا کمزور ہونا, یہ بصارت کا کمزور ہونا, یہ کمر کا جھک جانا, اور ایسی کئی نشانیاں ہیں جو مرنے والے کے پاس اس کی موت سے پہلے آتی ہیں. ہمارے پاس بھی آ چکی ہیں, لیکن ہم کہتے ہیں یار وہ کراچی کا پانی ایسا ہے. اصل میں بال, میں نے عمر نہیں ہوئی ہے میری, ابھی تو میں 25-30 سال کا ہی ہوں, عمر نہیں ہوئی. یہ کراچی کا پانی ایسا, وہ نزلانہ اندر گرتا ہے. تو ڈاکٹر نے کہا اس لیے بال سفید ہو رہے ہیں. وہ کوئی بھی بات ہو, اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا, اسی سے سکندر صفاتے بھی آرا, درا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا, ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے, زمیں کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. یہ طے ہے کہ وقت ہے اجل جب آئے گا تو جوان ہو کہ بوڑھا ہو موت آئے گی. تو داڑھی کے سفید بال, یہ تو پھر بھی بندے کو متنبع کر رہا ہے نا, دلا غافل نہ ہو یک دم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے,
बगीचे छोड़कर खाली ज़मीं, अंदर समाना है, मौत का वक्त आने वाला, तो तैयारी कीजिए। ये अपने दिल को बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है कि भाई ये पानी की खराबी की वजह अगर बाल सफ़ेद हुए हैं तो क्या नौजवान नहीं मरते, बच्चों को मौत नहीं आती, हमारी उम्र के लोग जिंदा रहते हैं, तो बता दीजिए। और यकीनन ऐसा नहीं है। इसी रिवायत से एक बड़ी खूबसूरत रिवायत मेरे जहन में आई, जनाब उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन खलीफा दोयम, आप एक मरतबा बयान फरमा रहे थे, गुफ्तगू तकरीर फरमा रहे थे, अचानक मजमे में से एक बंदा खड़ा हुआ और उसने खड़े होकर कहा कि ए उमर, अल्लाह से डरो। अल्लाह अकबर। आपने उसका जुमला सुना, रिक्कत तारी हो गई, चेहरा जर पड़ गया, बैठ गए और ज़ारो क़तार रोने लगे। वो बंदा समझा कि अब तो मेरी खैर नहीं है। आपने फरमाया मुझसे मिलना बाद में। जब नशस्त बर्खास्त हुई, आपने उसको बुलाया, वो डर के मारे कांपता हुआ जनाब उमर के पास आया। जनाब उमर फारूक आज़म ने कहा नौकरी करोगे? कहा हुजूर कैसी नौकरी? फरमाया बस ऐसी जैसे आज तुमने किया ना, हर कुछ दिनों के बाद भरे मजमे में आके खड़े हो जाना अचानक से और कहना उमर अल्लाह से डरो, मौत की तैयारी करो, बस। कहा हुजूर ये मुझे कहना है, आप नाराज नहीं होंगे? फरमाया मैं तुम्हें उजरत दूंगा इसकी। एक उजरत तय हुई, भरे मजमे में बड़े बड़े कासिदीन उमरा आए होते थे, वो भरे मजमे में खड़ा होता, उमर मौत आने वाली है, अल्लाह से डरो। फिर जनाब उमर बैठ जाते और ज़ारो क़तार रोना शुरू हो जाते। और ये सिलसिला अरसे तक चलता रहा। कुछ अरसे के बाद एक बार दोबारा वो बंदा आया, तो जनाब उमर ने उसको बुलाया, फरमाया भाई ये तुम्हारी उजरत है, आज के बाद नहीं आना। कहने लगा हुजूर कोई गलती हो गई? नहीं कोई गलती नहीं। कहा फिर मौत से डरना नहीं? कहा नहीं डरना भी। कहा हुजूर फिर वजह क्या है मना करने की? फरमाने लगे ये देखो मेरी दाढ़ी का जो सफ़ेद बाल, ये मेरी दाढ़ी में सफ़ेद बाल निकल आया है, और ये सफ़ेद बाल अब मुझे मेरी मौत याद दिलाने के लिए काफ़ी है, अब तो बुढ़ा हो गया है। मैंने अमीर सुन्नत की आखिरी दिन की दुआ सुनी, अल्लाह अकबर। अब वो अल्फाज देखिए, वो फरमाते हैं या अल्लाह तेरा बूढ़ा बंदा तेरी बारगाह में आ गया है, या अल्लाह ये नहीं जानता कि अगले साल रमज़ान इसको मिलेगा या नहीं मिलेगा, या अल्लाह ये बूढ़ा बंदा तेरी बारगाह में तौबा करता है, इसने सारी ज़िंदगी गुनाहों में गुजार दी है, मालिक ये बुढ़ा तेरी बारगाह में आ गया। जबकि यहाँ बैठे हुए लोगों में से और देखने वाले जो बुग़्ज़ व इनाद का मरीज़ हो उसकी बात नहीं कर रहा, जो वाक़तन इस्लाम और दीन की हक़ानियत को जानता होगा, उससे पूछिए कि इलियास कादरी के बारे में तुम क्या कहते हो, तो वो कहेगा अल्लाह अकबर। दुनियादार लोगों को हमने देखा जो बुग़्ज़ व इनाद के मरीज़ के अलावा की बात करना, वरना तो खीरे काटने के तरीके पर लोगों को इतराज़ शुरू हो गया। हाँ, लोगों को इस बात पर मसला नहीं होता, इस बात पर तकलीफ नहीं होती कि लोग सोशल मीडिया पर अपनी औरतों को लेकर के आ गए। लोगों को इस बात पर भी मसला नहीं हो रहा कि लोगों को, मैं माज़रत के साथ सख्त जुमले बोल रहा हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा, लोगों को सेक्स के तरीके बताए जाएँ, उससे लोगों को मसला नहीं होगा। लोगों को मसला इस बात से होगा कि इलियास कादरी सुन्नत के मुताबिक खाने का तरीका बता रहा है। बहरहाल मैं इस पर ज़्यादा तफसीली गुफ्तगू नहीं करूँ, वक्त हमारे पास कम होता है। तो हर एक बंदा कहेगा यार अल्लाह का वली है, यार अमीर अहले सुन्नत पर हमें कोई कलाम नहीं है, वो तो अल्लाह के वली, वो तो जिंदा वली किसी को देखना, और कोई दूसरी राय नहीं है जो उनका अंदाज और किरदार है। और जुमले सुनिए, आप सुनिएगा वो आखिरी दिन की दुआ जो अमीर सुन्नत ने मांगी है, अल्लाह तेरा बूढ़ा बंदा आ गया है मालिक जिसने अपनी ज़िंदगी गुनाहों में गुजार दी, अल्लाह इसकी मौत आ गई है, ये नहीं जानता कि अगले साल रमज़ान ये मिलेगा नहीं मिलेगा, चंद मिनट रह गए, मालिक इसे बख्श दे। ये वो अमल है जो दाढ़ियों की सफ़ेदी, ये वो अमल है जो किसी भी चीज़ को देख के इबरत पकड़ना और रब की तरफ रुजू करना। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता वज़न्न अन्नहुल फ़िराक़, या तो अभी समझ जाओ कि आने वाली है जुदाई की घड़ियाँ, या तो अभी समझ जाओ जब इस बज़्म से उठ गए दोस्त अक्सर और उठते चले जा रहे हैं बराबर, यहाँ पर तेरा दिल बहलता है क्यों कर, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं। या तो अभी समझ जाओ, या फिर उस वक्त जब फरिश्ते आकर घेरेंगे और चारों तरफ बैठ आएंगे, और उस वक्त बंदे को यह एहसास होगा, कहेगा रब्बिरजिऊन लअल्ली अअमलु सालिहन फीमा तरक्तु कल्ला। अल्लाह फरमाता लन युअख्खिर अल्लाह, ये लन फेले मुजारे पर आता है और ज़माने मुस्तक़बिल में किसी काम की ताकीद के साथ नफी बरदार है। हरगिज़ अल्लाह किसी की मौत को मौखर नहीं करेगा, जब आएगी उसी वक्त आएगी, जल्दी कीजिए, उसकी तैयारी की तरफ बढ़िए। अल्लाह फरमाता वल तफ़्फ़त साक़ बिसाक़। हसन बसरी फरमाते हैं ये शिद्दत को बयान किया जा रहा है, इतनी तेज़ी से बंदा अपने पैरों को रगड़ेगा रूह निकलते हुए, और उस वक्त कोई उसकी मदद को नहीं आएगा। हमने तफसील से बताया, अगर बंदे को ये कुव्वत दी जाती कि वो चीखता तो उसकी चीख से ज़मीन व आसमान वाले लरज़ उठते, लेकिन उसकी कुव्वत गोयाई और उसकी ताकतों को सल्ब कर लिया जाता है, और सारी कुव्वत को जमा करके भी जो आवाज़ निकलती है वो गले का गरगरा है जो आखिरी सांसों में उसके निकलती है, फिर बंदा दुनिया से जाता है। वल्तफ़्फ़त साक़ बिसाक़ के एक और तफसीर बयान करके गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ लेकर चलता हूँ, और वो ये है,
वल्तफ़त अस्साक़ु बिस्साक़ से मुराद शिद्दत मौत है। एक तो बयान कर दिया, और इसके साथ साथ फरमाया एक इसकी तफसीर यह है कि जब बंदे को मरने के बाद उसकी अंगूठे के दोनों अंगूठों को मिलाकर यूं बांध दिया जाता है, उसकी पिंडली को पिंडली से मिलाकर और अंगूठे को अंगूठे से मिलाकर बांध दिया जाता है। वो जाहिर है उसके बांधने की वजह ये होती है, नहीं करेंगे तो पैर यूं खुल जाएंगे, तो पैरों को रखसीदा रखने के लिए यूं बांध दिया जाता है अंगूठे को अंगूठे के साथ मिला करके। मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, शहादत वाली उंगली जाहिर है, पैरों के अंगूठे को अंगूठे से मिलाकर बांध दिया जाता है। और ये बांधना जो है वो हमारा तो उसके पैरों को ना खुलने के लिए होता है, लेकिन कुरान इस कैफियत को ही बयान कर। सोचो ना, सर्दखाने में जाओ जरा और देखो जा करके कैसे लोगों की पिंडलियों को पिंडलियों से मिला के बांध दिया गया। यही वो वक्त है जो तुम पर भी आना है, जो मुझ पर भी आना है। और उस वक्त बंदे की बेकसी और बेबसी की कैफियत ये होगी कि बंदा सारी दुनिया का अमीर और कबीर भी हो तो अपने आप को सबसे ज्यादा बेबस, लाचार और सबसे ज्यादा अपने आप को गरीब तस्वुर करता है। इसी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क़यामत के अहवाल के तहत भी बयान किया, मौत के वक्त भी बयान किया, मौत की सख्तियों के हवाले से बयान किया। हम पर लाजिम यह है कि इस मामले की तैयारी की जाए, इस मामले के लिए अल्लाह से रुजू किया जाए, अल्लाह ताला की रज़ा वाले काम किए जाए। सबसे पहली बात जो हमने 29वीं शब में बयान की थी वो ईमान की सलामती की फिक्र हो कि मेरा ईमान सलामत रहे। नज़ा की तकलीफ से भी गुजर करके अगर ईमान सलामत रहा तो फिर बंदा जन्नत में हो जाएगा। अल्लाह की नेमतें और रहमतें तो हैं, लेकिन अगर नज़ा की तकलीफ से गुजरने के बाद भी ईमान सलामत नहीं रहा तो फिर बताएं बंदे के पास क्या रहा। ईमान की सलामती गई, नमाज की पाबंदी। रमज़ान शरीफ चला गया है लेकिन ना नमाज ख़त्म हुई है, ना मस्जिदें बंद हुई हैं, ना हमारा अल्लाह के वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ईमान भी मौजूद है। नमाज की पाबंदी, मस्जिद में जमात के साथ नमाज पढ़ी है। दो वजीफ़े हैं जो पहले भी मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, उसके बाद मैं गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ। एक तो ये कि हुवल्लाहुर रहीम, हर नमाज के बाद 7 मरतबा हुवल्लाहुर रहीम, हुवल्लाहु अर्रहीम, ये हुवल्लाहुर रहीम 7 मरतबा हर नमाज के बाद पढ़ ले, मरते वक्त कलमा नसीब होगा इंशाअल्लाह। और दूसरे जनाबे खिज़र अलैहिस्सलाम का नाम उनकी कुनियत के साथ अबुल अब्बास बलिया बिन मलकान, ये अगर कोई याद रखेगा अल्लाह उसे मरते वक्त कलमा नसीब करेगा। नाम से कैसे कलमा मिलता है? हमने कहा कलमा कौन पढ़ने की तौफीक देगा? कहा अल्लाह। का बिल्कुल अल्लाह देगा। तो वही अपने प्यारों से इतना प्यार करता है, उनका नाम याद करो, वो तुम्हारी ज़बान पर अपना नाम जारी फरमा देगा। और एक हमने सूफिया से एक अमल सीखा, उन्होंने फरमाया कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाओ, अगर ना जा सको तो जो गया उससे कहो, वरना जब जाओ तो जा करके बारगाह महबूब में हाजिर हो, सलाम अर्ज़ करो और अर्ज़ करो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपना ईमान आपकी बारगाह में अमानतन रखवाया। अल्लाह अकबर। कोई कैसी बातें कर रहे हो, कौन सी किताब में लिखा है? हमने कहा किसी किताब में नहीं लिखा। वहाँ वो किसी ने खूबसूरत बात कही ना, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवानगान इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। किसी किताब में नहीं लिखा हुआ। अगर आपको नहीं लगना नहीं कीजिए, हमने कौन सा फर्ज वाजिब है? हमने कहा सूफिया का एक अमल है जो सीना बसीना चलता चला आ रहा है, गैर शरई तो बताइए, और अगर गैर शरई नहीं है तो वाकई ये बड़ा खूबसूरत और मुजर्रब अमल है। का मरते वक्त कहाँ जब बारगाह रसालत में हाजिर हो, अर्ज़ करो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका उम्मती आपकी बारगाह में आया है, ईमान के हवाले से बड़ा फिक्रमंद है, या रसूलल्लाह ये इसका ईमान अपने पास अमानतन रख लीजिए। जब आखिरी सांसें हो, नज़ा के वक्त जब मेरी सांसों में इंतशार हो, मेरी नज़र के सामने गुंबद हो वो हरा फ़कत, या रसूलल्लाह सुकरात में गर जलवे महबूब पे नज़र हो, हर मौत का झटका भी मुझे फिर तो मज़ा दे। या रसूलल्लाह ये अमानतन रखिए, जब नज़ा का वक्त आए तो आखिरी वक्त है एक बीमार का, दिल तड़पने लगा शौक़ दीदार का, बुझ न जाए कहीं ये चराग़े सहर, दोनों आलम के सरकार आ जाए। या रसूलल्लाह उस वक्त मुझे ये ईमान, मुझे ये कलमा और मुझे ये जुमले दोबारा से अता फरमा दीजिएगा। मैंने सूफिया को सुना जो ये करता है मरते वक्त खुद दीदार मुस्तफ़ा होता है। हुज़ूर फरमाते हैं वो जो तूने रखवाया था ना वो वापस ले, पढ़ कलमा, और अल्लाह करे अगर ऐसा हो जाए तो यकीनन बंदे का बेड़ा पार हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे इन टूटे फूटे अमाल को फजर के नमाज के बाद यूं जब नींद की शिद्दत है बैठ कर के दरस कुरान देने और सुनने को अल्लाह कबूल फरमाए। ऐ अल्लाह हम इस काबिल नहीं कि या अल्लाह तेरे नज़ा के झटकों को, मौत की तकलीफ़ को और क़ब्र हश्र के अज़ाब को बर्दाश्त कर सकें। ऐ अल्लाह अपने महबूबीन के सदक़े हमारा ईमान सलामत रख। या अल्लाह हमें क़ब्र हश्र की मंजिलों में कामयाबी अता फरमा, नज़ा की सख्तियाँ हम पर आसान फरमा, मौत के वक्त जलवे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में गुम होकर के मालिक हमें इस दुनिया से रुखसती अता फरमा। नज़ा के वक्त मुझे जलवे महबूब दिखा, तेरा क्या जाएगा, मैं शाद मरूंगा या रब। आमीन बिजाहिन नबी अमीन।